भूयासं प्राणापानौ मृत्युर्मापातं प्राणापानौ मामाहासिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवतिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगम् शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु Om Shanti Shanti Shanti. Beautiful. So, in these Dasashantis, there is a gradation also, graduation. What we should first ask, what next, what next, what next. So, in the Dasashantis, there is orderliness. Sham is the word which is the base of the entire Shanti, or Sham is having number of meanings in Sanskrit. And we can have so much of significations, suggestions, and message from the word Sham. So, after all, Shanti is important. What is Shanti? Shanti is from our mind. If mind is undisturbed, if mind is pleasant, then the whole world looks very much beautiful or peaceful. If the mind is agitated, then the entire world will be full of fear for us. So fear, opposite is peace. So when we keep our mind peaceful, the entire world will look peaceful. Therefore, we say always Shanti 3 times. Shanti, Shanti, and Shanti. So that is Shanti for the head, Shanti for the body right from around the chest down, and Shanti for our legs below the navel. So like that 3 words are there in our human body. You can divide our body into 3 parts. One up to neck, from neck to abdomen, abdomen down the foot fingers, etc. Therefore, similarly, Bhulokam, Antarikshaloka, and Juloka. These are the 3. And Mata, Pita, Putraha, 3. So this 3 is a very important thing. Therefore, we never say Shanti 5 times or 7 times. No, we say just 3 times symbolically, and it is all covering one. It's important. So first of all, in the first mantra, as we have noted, we have seen what we want is Bhadram. Next, Bhadram to our physique, or our own body, content of the body, and important indriyas of our body, etc. Important I am saying because they say Sarvendriyanam Nayanam Pradhanam. They say that you have number of indriyas, but the Pradhana Indriya is the Kannu, and Pradhana Indriya next is the Kivi, and so on. So like that we have also the Pradhana and Indriyas. Then when after having that Bhadratvam or security, safety, peace and all that, then also have got Bhadram also mind. You should always have a noble, optimistic thoughts. Then we must want the continuation of that in a reality. So that's exactly what we call as Swasti. Among thousands of gods available, we have got 4 representative gods: Indra, Pusha, Tarshya, and Brahaspati. These are the 4 gods chosen. So they have got to bestow in us. And why these 4 gods are taken? Indra is Vruddhasrava, Pusha is Vishwavitu, and Tarshya is Arishtanemi, mobility. Brahaspati is the all in all intelligence source. Therefore, all these people have got to bless us. And we don't stop with that, because Devata Asirvada is very important. Then other Asirvadas will be working. Therefore, Deva Pitrubhyam. They always say that Deva, the gods, and Pitrus. And next, all elderly human beings, etc., they have got to bless you. So, in the next mantra, which our Bhairappa Garu has recited, we have Namaskara being done to Brahma, Agni, Pruthivi, Oshadhis, 1 set. Brahma is the Veda mantra. Brahma is the supreme being.
We are all Brahmas, but we should become Brahmas. That is trying to reach up the Brahmaloka, become identified with Brahmaloka. That's why as long as body we have got, we are in Bhuloka. When once we leave the body, our goal to reach ultimately is not any other loka, but you have to reach only Brahmaloka, because we are all projectiles from Brahmaloka. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. We cannot take any deviations. If you take deviation or bypass, otherwise, if you just enter into the township, etc., we are wasting time. Because time, even when we leave the body, the time count is there. Therefore, we have to reach Saswata Brahmaloka Vaptirastu. So, 1 varsha anaka people are connected to the world. Amele, they become Pitru Devatas, and yearly once if the invite come. And only for 3 generations they are connected with the world and people and all that. Beyond that, they are not at all there in the list of invitation by a living being, son or anybody. So therefore, we have these 4 people. Then Brahma and Agni. We have noted Agni is so important. Without Agni, there is nothing. That's why Agni Deva is said to be sine qua non of everything. And again, he is the summum bonum of all people. Andre moksha karaka, moksha beku, devata tripti agbeku, valakkala. That's why we say Agnaye Bruhate Nakaya Swaha. In Agrikarya, we say Agnaye Bruhate. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ನಾಕಲೋಕ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅವ್ರಿಗೆ jurisdiction is there. Agni's jurisdiction is so stretching, so far and wide. Of course, Prithvi is the base for us. Adhara Satyai Prithvyai Namaha. So ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ತಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಾತ. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಭೂಮಿ, ಧೇನು, ಧರಣಿ, ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. So this kind of bhumi is being uplifted, brought up by Varahaswami, Vishnu, and Krishnena. We have known them. So then ಆಮೇಲೆ ಓಷಧೀಸ್, plants and herbs and all that. ಮೊನ್ನೆನೇ ದ್ವಾದಶಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಾಂತ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. We just made a prayer to Krishna, prayer to that Erlekai, prayer to Vrindavan, and prayer to Tulasi. People call it Tulasi Vahava. So all that is that we are acknowledging the service done to us whole year, because whatever food they deposit producing, that food we grab and eat and enjoy and share. ಅದರಿಂದ ಶಾಖಗಳಿಂದ ನಾವು greens are there, vegetables are there, leaves are, oh God. Therefore, we have got to make a namaskar to Oshadis. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ communication is important. Man is having మీటింగ్లో ఉంది. So walk is the most important thing, because man has got the complete walk. Therefore, we have this walk is something that is created by gods, and Vishwarupa Pasavo Vadanti. So a walk and a Vishwarupa Pasavaha, because it is only a matter of communication. Animals also, you can distinguish. Donkey brays, cat mews, and cow bellows, etc. like that. But man speaks. That's important. Therefore, that walk is having the sound, and that sound, to that sound, kind of sound, Saraswati Vagdevata Vani Namaskara. And there is a Vakpati also, that is Brahmadeva or Brihaspati. And to the cause for all these people to be operative, administering all that is Vishnu. And Vishnu idanalla, ಅವರಿಗೆ ಬೃಹತೆ ಕರೋಮಿ. ಬೃಹ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್. We just make our acknowledgement ಅಂತ ಅವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ
Shanti. Amele, again we come back to making namaskara to Vagdevata 1. Then we make namaskara to some gods. Then we make namaskara to the tense of time. Then we make a promise. When we are all existent, we should be on the Ruju Marga, on the Satya Marga. Therefore, you understand, we ask the gods to send their gifts and all the straight to us. In Swastino Mimitam Sukta or so, you said, Devanam Ratihi Nivartatam Devanam Vag Rujuyatam Deva. So we have got three things connected of the gods, and those gods have got to direct their Mahima or their wealth to us directly. No agents in between. Devanam Ratihi Nivartatam andre ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ತರಹ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, they're all called as the Rushi. And who are Rushis? There are Rushis who get these things revealed, and there are people who are mantra kruts. ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಫಿಮೇಲ್. ಋಷಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಂತ್ರ ಕೃತ್. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್, multitudinal benefits we are all getting out of the recitation of the mantras. And mantrapatis are the lords, because mantrapatis are devatas. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೇವತಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ದೇವತಾ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ great number of gods who are responsible to give us wonderful benefits. Therefore, they're all called mantrapati. In other words, my professor was telling, every mantra is being revealed by a respective god, which means the mantra is identified with the mantra devata himself. So the moment you utter the mantra devata vibrates. Agni Rishihi, you say the Agni Rishihi, Vishnu Rishihi. And ಈ ಋಷಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಈ ತರಹ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಮಂತ್ರ ಕೃತ್, ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿ, and all these people are vibrating. All these people are giving you scope to get blessings directly from God. ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಂದ್ರೆ Paraduhu Maham. See, Paraduhu, I think so, they drive away all our evil thoughts and keep you fresh and happy and refreshed. And again we say Namaskara, double. Mantra Kruto, Mantra Patin, Paradam. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ Paradam ಅಂದ್ರೆ they give you something, a great amount of sacred knowledge to us. See, a para knowledge, para is what is mundane, not mundane is also para. See, that's why Iha and para, we always say that. For example, when you say, Imamme Varuna Sruti Hava Madhyaja Mraya Tvam Avasyuracha Ketatva Yami Brahmana Bandamana ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಸ್ರವೋ ದೇವಸ್ಯ ಸಾನಸಿಂ. ಸೊ ಈ ಮಿತ್ರ ಅಂಡ್ ವರುಣ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಗ್ರೇಟ್ dual deities who combine themselves to give us many, many benefits. Mitra the day, Varuna the night, Mitra the rain, Varuna to water and all that we have got, and Paradam. And
what is the kind of walk? Walk is called Vaiswadevi. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ದೇವತಾಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ. That's why Saraswati Sukta, I think I have done it for you, 41 mantras, and it's all recorded and it is there in our YouTube. That link also is supplied by our Seshachalaya, where Nakshatra Sukta, Navagraha Sukta, Saraswati Sukta, all that has been registered and all that there in our website, I mean YouTube site. Secondly, also we are going to have Mahasauram, another 67 mantras, where you understand Surya Bhagavan to be Vishwadevaha. He is all in all. All gods are in Surya, and Surya is there in all gods. Therefore, this idea we get from our Aditya Hridayam. Yesha Devan Suraganan Patigavhastivihi Yesha Brahma cha Vishnuscha Sivaskanda Prajapatihi. Nodidra? And Surya Bhagavan is not anyway extraneous to any one of the gods whom we are electing for puja and upasana and siddhi. Therefore, Vaiswadevi Vacham, anta ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ವಾಕ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲೀಡ್ ಯು ಅಪ್ ಟು ಹೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಕ್ ಉಜ್ಜಾಸಗಂ ಅನಿನ್ನ ಇದನ್ನು ಶಿವಾಂ ಜುಷ್ಟಾಂ ದೇವೇಭ್ಯ. ನಾವು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೇಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೋರಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್ ಟು ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's why we say that, ನಮ್ಮ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮ ಅಂಗಾನಿ ವಾಕ್ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಮತೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ವೇದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ನೆವರ್ ಐ ಶುಡ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ನಾರ್ I praise them always, nor they should try to betray us from our wants, and they should also attend to our requests. So it's actually a mutual understanding between God and man, the Rishi and the ordinary fellow. That is a monk and a layman antare. Buddhist religionally, I'm a monk antare. Oh, he's a layman antare. Andre in Hinduism also, he's a sannyasi, he's a grihastha. So there are these two opposite ashramas where sannyasi has no kitchen, has no house to stay on, while grihastha has got a house, has got a kitchen, has parivara to feed the other ashrama people. So that's why our rishis have so framed the way of life of the human beings into 4 divisions. Guna karma vibhagashaha. So guna and karma, these are the things. And whatever karma we are all oriented to is called as a dharma karma. So dharma karma samarabhe anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪುಣ್ಯವಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪದ್ಯಂತಾಂ ಅಂತ ನಾವು, ಇವನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಗಂಗಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರಗಳು, ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೋಪಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪದ್ಯಂತಾಂ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಈಗ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಸಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಮ್ಮವಾರು ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅಸ್, ಈಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್, ಲುಕಿಂಗ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್
and blessing all people. So that kind of activity is called as Shiva and Jushta karma. Shiva karma and Jushta karma, both are there. And ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇವೇಭ್ಯ ಶರ್ಮ, ನೀವು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣೋಹ ಬಲಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಲ, ದೇವತೆಗಳ ಬಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವ ಬಲದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ 2 ಕುರ್ಚಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಓ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಜುಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೌಹು ಮೇ ಶರ್ಮ ಮೇ. ಈ ಶರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಶರ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಶರೀರಮಾದ್ಯಂಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೂಲ್, ಸಾಧನ. ಆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಸಾಧನ ದ್ವಾರ ಈ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ, ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇ ಶರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಜೌಹು ಶರ್ಮ, ಆಕಾಶ ಶರ್ಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ಯುದೇವತಾ ಅಂತಾರೆ, ಆಕಾಶ ದೇವತಾ, ಆರ್ ಹಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೌಹು ಶರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಪೃಥಿವಿ ಶರ್ಮ, ಭೂಕಂಪಗಳಿರಬಾರದು, ಉಪದ್ರವಗಳಿರಬಾರದು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಉಪದ್ರವಜ ದೋಷಾಹ. ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡೂ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಭೂಕಂಪ ಬರಬಾರ್ದು, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ರೈನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇತ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ದಟ್ ಅತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓವರ್ that has got to be prevented and avoided. See, prevention also temporary. Postponement is temporary, but we must get rid of it, the complaint. So now pain killer ತಗೊಂಡ್ರೆ postpone ಆಗತ್ತೆ pain, but pain reduce ಆಗತ್ತೆ, but ಮತ್ತೆ repeat ಆಗತ್ತೆ when that pain killer power is reduced. ಹಂಗಾಗದೆ eradication of that, ರೋಗನಾಶನಂ, ನಿರುಂಧನ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಾತಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಮಿನ್ ಪರಾತ್ಮನ್ನನು ಪದ್ಮಕಲ್ಪೆ ತ್ವಮಿತ್ತಮಿತ್ಥಾಪಿತ ಪದ್ಮಯೋನಿ ಅನಂತ ಭೂಮಾ ಮಮ ರೋಗರಾಸಿಂ ನಿರುಂಧಿ ವಾತಾಲಯ ವಾಸ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗರಾಶಿ ನಿರುಂಧತ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶರ್ಮ, ಅಂಡ್ ರೋಗರಾಶಿ ನಿರುಂಧತ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶಾಂತಿ. ಸೊ ಶಾಂತಿ, ಶರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜುಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ABCD, ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಜಗತ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಂ ಜಗತ್ತು ವಿಶ್ವಂ ಅಂತ. ಈ ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ವಿಶ್ವಂ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ವಿಷ್ಣು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನೋಡಿದಿರ, ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ belonging to Vishnu Deva is called Vishwam. Vishwam is not separate from him, nor he is separate from Vishwam. Therefore, he is the world and world is he. We are the world, world are we. Ano sense in the dre will not have any problem. Secondly, and amele idella admele Chandraha Sharma, Suryaha Charma, ಬ್ರಹ್ಮ ಶರ್ಮ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶರ್ಮ.
So again, one more important gods are being marked out. Who are that? Chandra, Surya, Brahma, Prajapati. So these are the important people. What is their function? So Chandra cools down, Amrita Kiranaha, and Surya is Dharma Kiranaha, heat rays are there. Shukratvam is there in Surya Bhagavan. And here and Chandratvam or cooling is there in Chandra Bhagavan. So both are important to begin with. And Brahma is the creator. Brahma is the generator. Brahma is the provider. And Prajapati is Vishnu Bhagavan once again. Who is the original Prajapati? Vishnu, because he is a sustainer. ಫುಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. That's why Paramatma in Satapatha Brahmana of Yajurveda, you see how the research goes on. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಖ್ಯಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈ ದಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, then the other beings all were dead. ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ he imagined. So he divided the beings into male, female. That's one thought for him. And after divided, he put upon breast upon the female, and also food in the breast through fruit, and therefore breastfeeding is most important. The baby cannot take anything, any solids. It depends upon the mother's milk for long time until everything faculty develops in it. The first thing that the baby has to pick up is the suckling. The suckling is the first thing. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದ್ರೆ he is all in all. He is be all and end all to all people, because he has to take care of the beings that are born. తెలుగಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, చెట్టు వేసిన దేవుడు నీళ్లు పోస్తాడు. A God who has created the tree will definitely pour water and sustain the tree to grow. ಇವಾಗ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀಯಪ್ಪ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇವನು ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡ್ರಾಪ್ ವುಡ್ when their roots are just grown very well. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ there is a beautiful statement, regarding the coconut tree. Coconut tree, when it is young, it expects water from you. ಸ್ವಲ್ಪ stability ಬಂದ್ಮೇಲೆ coconut tree will not expect any water. It will grow by itself. And ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಪ್ಲಸ್ ಫುಡ್ಡು ಎರಡು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹೈಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. So they don't ask any more water when they become big. Therefore, Keyur. So Prajapati. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಭೂತಂ ಭುವನಂ ತೇಜಃ ಯಶಃ ತಪಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೇ. So these are all the ethics that are very much important for humans upon the land. So ethical science antare, and ecology, ethics, ivala important philosophical subjects that we are coming across. Therefore, so I don't want to translate. Bhutam is the past. Bhuvanam is the world. And they are connected to the world. All our actions must be helpful for
must be helpful for availability. Availability should be there. That's what is called ವದಿಷ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವದಿಷ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, utter, pronounce. ಹ್ಮ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಇನ್ ಬಾಯಿ, ಹಾ, ದಟ್ ಹಾ. ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಂಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೀವಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್, ಹ್ಮ್. ಆ ಮನಸ್ಸು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಾಯ್ಸು ಹೊರಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹಾ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಭೂತಂ ಭವನಂ ಅನ್ನೋದವಾಗ ಯಾವ್ದಾದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ವದಿಷ್ಯೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನು, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು, ನ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದು. ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಜುರ್ವೇದ. ಹಾ. ಅಧ್ವರ್ಯೋ, ಒಬ್ಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಧ್ವರ್ಯೋ ಅಶ್ವಂ ಬಧ್ನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ವರ್ಯು, ನಾನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಜೂಪಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಹಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾ. ಆದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಹಸ್ತೋದಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನಿಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನೋಡಿದ್ರ? ಹೌದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೂತಂ ವದಿಷ್ಯೆ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಭುವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ ಹೌದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಭುವನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಭುವನಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಮೃತಂ ಗಮಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌದೌದು. all this is bhuvanam, something that you share the good for others also. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ಅಘಂ ಭುಂಜಂತಿ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಅಂತ. ಕೋಪ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಹೌದೌದು. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ 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 ನಾಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿ. ಆ ಪೈರ್ ಮೇಲೆ, ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಇಡೋ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರ. ಅರ್ಥವಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚೇತ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಎವ್ರಿ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೈ 5th ಮಂತ್ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಬಿ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್. ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ? ನೋ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರಾಣ ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್ ಬೇಬಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಭವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇದಲ್ಲ, ತೇಜೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ.
ತೇಜಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಫುಲ್, ದ ಬೇಬಿ ಕಿಕ್ಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ವೂಂಬ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. The baby in the womb of the mother is restless, kicking all the walls of the womb, because the baby is fighting with the God that it is restless. Why at asking the God, why at all again the God is sending the baby into the world? ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ರಹಸ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಅದರಿಂದ ಭುವನ ತೇಜೋ ವದಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಳಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಕುಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಲು. ಅಳಿಸ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ತೇಜಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಆ ತೇಜಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ಯಶೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೀರ್ತಿಕರವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಶೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು, ಯಶಸ್ ಶರೀರ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಕೆಲವು ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಭೈರಪ್ಪನವರು ತಂದೆ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರುವ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾತಂದು ಅಂತ ಮೊಮ್ಮಗನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ತರಹ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಶೋ ವದಿಷ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸು. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ನೋ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡಲ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಹಿಸ್ ರಾಜ್ಯಂ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮುಜೀರಿ ನನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾರನ್ನ? ನಿನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ನಿನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you have to make your own distinctions ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, SSLC ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಪಾಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ದಿವಸ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕೋಪ, ತಾತ ನಾನು SSLC ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಲಾಭ, ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ನಿನ್ಗೇನು ಲಾಭ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಪಾಪ ತಾತ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. SSLCನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ತಪಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ತಪಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿಸ್ತೆ? ಉಪಸ್ತರಣ, ಉಪಸ್ತೃಣ, ಉಪಸ್ತರಣಂ. ನೋಡಿದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಶಬ್ದಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಉಪಸ್ತರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಸನ, ಸೀಟ್. ಆಮೇಲೆ ಉಪಸ್ತೃಣಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಅಪಾನ್ ದ ಸೀಟ್. ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಅದು ಉಪಸ್ತರಣ ಅಂತಾರೆ. ಉಪಸ್ತೃಣ అంటే ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಟ್ ಚೇರ್. ಸೊ ಉಪಸ್ತರಣ, ಉಪಸ್ತೃಣ and upastaranam. So these are the 3 forms of the same word upastarana, and which has got some different meaning and signification. And that's why ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಮೃತ ಉಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೈಶ್ಯರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬರೀ ಅಡಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. You have to sprinkle the water, ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಆರ್ ದೇವತಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ
ಒಂದು ಸಿಪ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ 5 ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅಮೃತ ಪಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಪಿಧಾನ ಮಸೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ ಹಾಕಬೇಕು. ತಿಂದಿರುವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿಧಾನಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ. ಸೊ ಬೋತ್ ವೇಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಮೃತ ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೆವರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಯೈ ಪಶೂನಾಂ ಭೂಯಾಸಂ ಭೂಯಾತು. ಸೊ ಈ ಪಶುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಯೈ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಂದರೆ ಸತ್ಸಂತಾನ ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ. ಸತ್ಸಂತಾನ ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಂತಾನ ಬರಬೇಕು. ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಸೇಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪ್ರಜಾ ಪಶೂನಾಂ ಪ್ರಜಾಯೈ ಪಶೂನಾಂ ಭೂಯಾತ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಉಪಸ್ತರಣಮಹಂ ಪ್ರಜಾಯೈ. ಉಪಸ್ತರಣ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಜನರೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ರೋ ಆತ್ಮ ವೈ ಪಿತೃನಾಮಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಜಾಯೈ ಪಶೂನಾಂ ಭೂಯಾಸಂ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಶುಗಳು ಅಂದರೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನವೋ ಮೃತ್ಯೋ ಮಾಪಾತಂ. ಓ ಮೃತ್ಯು ದೇವತಾ, ಓ ಯಮನೆ, ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅಪಾನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೆತ್, ಅಪಾನ ಈಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೆತ್. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಬ್ರೆತ್, ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳು ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ, ಈ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾಪಾನವು ಮೃತ್ಯೋ. ಮಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ, ಪಾತಂ ರಕ್ಷಿಸು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಪಾನವು ಮಾಮಾಹಾಸಿಷ್ಟಂ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಈ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು? ಡೈಜೆಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಫುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಬಿಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ಸು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದವರು ಹೊರಗಿಂದ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೋಬಾರದು. ಉಪ್ಪಿಲ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು.
ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಈಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಆಗದೆ ಇನ್ನೂ ಫುಡ್ ಉಳಿದೋಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಆ ಉಳಿದೋಗಿರೋ ಫುಡ್ಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು 3 divisions: ಸಾಲ್ಟು, ಶುಗರು, ಗ್ಯಾಸ್. If the gas is more than this kind of result, okay, then ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. Yes, sir. ಗ್ಯಾಸ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೋಗ. ನೋಡಿದ ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. Yes, sir. Good, sir. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ರುದ್ರದೇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಮಾಹ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು, ಮಾಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನಗಳ ದ್ವಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯು ಪುರುಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ 100 years ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ you have got to imbibe the divine grace very much into us, so that ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು, ಜೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾರ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಿತ್ತ. And also they talk about Vayu and all. Their way of treatment and diagnosis is different. So ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಮಾಹ. ಸೊ ಮಾಮಾಹ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಟ್ರಬಲ್, ಚಿಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಡೈಜೆಷನ್, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮೀಮಾಂಸ. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. Water 75%, the other things are all there. But if you reduce the water content and the gas content more, we are troubled. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಮಾಮಾಹ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ, ಡೋಂಟ್ ಮೆಡಲ್ ದಿ ಸಮಾನತ್ವಂ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿವ್ 100 years. ಸೊ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಓದಿ. ಮಧು ಮನುಷ್ಯೇ, ಮಧು ಮನುಷ್ಯೇ, ಮಧು ಮನುಷ್ಯೇ, ಮಧು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ಮಧು ವದಿಷ್ಯಾಮಿ, ಮಧುಮತಿಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗಂ ಶುಶ್ರೂಷೇಣ್ಯಾಂ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತಂ ಮಾ ದೇವಾ ಅವಂತು ಶೋಭಾಯ ಪಿತರು ಅನುಮದಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧು. ಮಧು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್, ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲಟಬಲ್, ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಮಧುದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಧು ವ್ರತ ಅಂಡ್ ಮಧು ದೇವತಾಸ್. ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧುವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಧುವ್ರತ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಂಗಳು ಮಧು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಧು 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 ಅನ್ನುವಾಗ 3 ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇನ್ ಯು. ಈ ಮಧು ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ, ನೋಡಿದ್ರ
ಮಧು ಜನಿಷ್ಯೆ, ಮನಿಷ್ಯೆ ಜನಿಷ್ಯೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಅರ್ಥ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನುಷ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಮನುಷ್ಯೆ ಜನಿಷ್ಯೆ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 4 verbs ಆರ್ ದೇರ್, ಕ್ರಿಯಾ. ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಶಾಸ್ತೇಯಂ ಯಜಮಾನೋಸೌ. ಆಶಾಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮನನ. ಮನುಷ್ಯೇ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತು ಹಾಳುಗಳ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ BDA ಸೈಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಂತೋಷ, ನಿನಗೂ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬರಲ್ವ? ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಮಹಾದೇವಿ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಆ ಶ್ರೀಪೀಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಕೋಟಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪಂ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಂದಿದ್ದೆ, 3 ಸಲ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಕೋಟಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯೇ ಅಂಡ್ ಜನಿಷ್ಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾರನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಬೀಳ್ತಾನಲ್ವಾ? ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇ ಮಧು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕೋಪದಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬಾರದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಧು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಲೈಕ್ ರಾಮ ಆಗಲಿ, ಹನುಮಂತ ಆಗಲಿ. ಹನುಮಾನ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಶ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಹಾವಿನಯವಾನ್ ಹನುಮಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅವಿನಯಮಪನಯ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓ ವಿಷ್ಣು, ನನ್ನ ಅವಿನಯವನ್ನು ಅಪನಯ ಮಾಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಮಧು ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. హలో అమ్మ, ఇంకా రాలేదు కిందకి. మళ్ళా చేయమ్మ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಧು ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುಮತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಮಧುಮತಿ ದೇವತಾಸ್? hundreds of them are there. All gods are madhu. And therefore we say madhu madhu madhu. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ದೇವತೆಗಳು, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ ದೇವತೆಗಳು ಅಂಡ್ ಆಕಾಶ ದೇವತೆಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಧು ದೇವತೆಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶುಶ್ರೂಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶುಶ್ರೂಷ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೇವೆ and or service to them, what they should do to you, manushebhyah and manushebhyah avantu devaha avantu. and ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯಾವುದನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಂತು. whatever that has been granted by the gods by their grace have got to be approved by the Pitru Devatas. So Pitru ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ.
ಅದರಿಂದ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಯ್ತು. ತಮ್ ಮಾ ದೇವ ಬಂತು ಶೋಭಾ. ಸೊ ಪಿತೃದೇವ ಶೋಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫರ್ನಿಚರು ಅದು ಇದು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಶೋಭಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಅರೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಫರ್ನಿಚರು ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶೋಭಾ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೋಭಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು, ಮಧುದೇವತೆಗಳು, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ your positivities. So I think today we stop here, tomorrow we continue. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavavai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Yashit Dukkha Bhagavet. Om Shanti Shanti Shanti. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु वेद पुरुष आशीर्वादमस्तु हरि ओम तत्सत्. ವಂದನೆ ಗುರುಗಳೇ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಅದೇ ಈ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಟುಮಾರೋ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗುರು, ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಓಕೆ ಗುರು, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್. ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗುರು. ಓಕೆ.